नमस्कार, खुशामदीद। तुसी वेख रहे हो गल्लां ते गीत। आबादी बहुत वध रही है पूरी दुनिया की। इंसानां दी आबादी वध रही है, पशुआं दी वध रही है, परिंदियां दी वध रही है। गल की कि पूरी आबादी वध रही है। धरती उन्नी की है क्योंकि कुदरत ने जिन्नी धरती बनाई है ना उन्हें वधना है ते ना उन्हें घटना है। इस करके उहदा सही इस्तेमाल सानू करना पैना है। हुण धरती ते असीं रहने हाँ तां रहण वास्ते सानू घर भी चाहिए ने, पर अजकल विग्यानिक कहते हैं कि घर असी नाल 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 ना बनाइए, उत्ते 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 बनाइए, फ्लैट सिस्टम वाकण। क्योंकि धरती नूं बचाउणा है। जिथे असी 10 मरले का एक प्लॉट लिता, उहदे उत्ते 5 फैमिलियां वास्ते 5 घर बना दिते, तो 10 मरले 5 परिवार बिल्कुल एडजस्ट हो गए। तो जे असी नाल नाल घर बनावांगे तो 50 मरले लग जाणगे। धरती का ज़ाया होना निश्चित है। धरती सानू खेतीबाड़ी वास्ते भी चाहिए है, इमारतों वास्ते भी चाहिए है, हर काम वास्ते चाहिए है। सो इसे ही सोच ने जन्म दिता है स्काई स्क्रैपर्स नूं। स्काई स्क्रैपर्स नूं टॉल बिल्डिंग्स यानी कि वड्डियां वड्डियां इमारतां, 100 मंजिल की इमारत जो वड्डियां सिटीज़ दे विच वड्डे शहरां दे विच बनदी है, भारत दे विच भी बनदी है, विदेशों में भी बनदी है, जिथे बहुत सारे लोग ऑफिस विच भी एडजस्ट हो सकते हैं और परिवार भी एडजस्ट हो सकते हैं। क्योंकि कितने 10 मंजिलां, कितने 100 मंजिलां, कितने 100 मंजिलां तो भी उत्ते मंजिलां। उन्होंने कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स यानी कि आसमान नाल गल्लां करदियां होइयां इमारतां। सो अज स्काई स्क्रैपर डे है। अज असी ये दिवस मना रहे हैं तो उस सोच नूं असी सजदा करते हैं जिसने ये सोचा कि धरती नूं किद्दां वेस्ट होने तो, ज़ाया होने तो बचाया जा सकता है और इस तरह दी इमारतां बना के असी तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि अज जरूरी है कि असी वर्टिकल तरक्की करिए, हॉरिजॉन्टल नहीं। नाल दी नाल घर ना बनाइए, उत्ते उत्ते घर बनाइए। सो इस विषय उत्ते असी डिटेल विच गल करनी है, विस्तार विच गल करनी है। साडे नाल मौजूद ने श्री KS नागला जी, एसोसीएट प्रोफैसर डॉक्टर BR अंबेडकर NIT जलंधर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं थोड़ा। और एक खास विषा स्काई स्क्रैपर्स का, और असी उम्मीद करते हैं कि साडे दर्शकों विच अज बहुत भरपूर जानकारी पहुँचेगी इस विषय के उत्ते। इंसान की सोच हमेशा बुलंदी दी रही है, बुलंदियां नूं छूना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इन्नी बुलंदी और साडे महापुरख उस बुलंदी ते पहुंचे ने। और जदों असी दुनिया दे संसार दे मनुख की गल करते हैं तो जिस भी खेतर विच काम करता है वो बुलंदी ते पहुंचना चाहता है। इमारत साजी भी इसी तरह ही बुलंदियां ते पहुंची हुई है, बुलंदियां नूं छू रही है। तो सानू ये दसो कि इस स्काई स्क्रैपर चीज़ की है, कहने किन्हों ने? संजीव जी, स्काई स्क्रैपर जिहड़ा वर्ड है ये कोई मतलब जिस तरह पिरामिड्स बहुत पुरानियां सी उन्हां दे मुकाबले तो ये नवा है। बट ये जिस तरह तुसीं पहले ही दस चुके हैं कि स्काई स्क्रैपर ना एक गगन चुंबदियां इमारतां, मतलब आसमान नूं चीरदियां होईयां इमारतां नूं असीं एक स्काई स्क्रैपर दा नाम दिता। और ये पूरे वर्ल्ड दे विच नाम जिहड़ा मशहूर हो गया। ये उदों तो मशहूर होया जदों अराउंड 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਲੂਇਸ ਸੁਲੀਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ 10 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਨ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। 10 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਸੀ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਗਗਨ ਚੁੰਬਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਰੇਸ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੁਬਈ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ
ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ, ਦ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ, ਗगन ਚੁੰਬਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕੁਛ ਕੁ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 150 ਜਾਂ 130 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਗਨ ਚੁੰਬਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੂਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਆਫ ਬੇਬਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦਾ। ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਆਫ ਗੀਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਈਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਈਅਰਸ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਊ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰੇਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਚੁੰਬਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਗਨ ਚੁੰਬਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਾਰਚ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਾਊਂਡ 86 ਫਲੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਪੀ ਜੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ, ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਟੌਪ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ
ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਰੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਗਗਨ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮਾਈ ਗॉड। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਨਾ, ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਾਈ ਸਕੈਪਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਲਾਓ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 828 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 140-50 ਇੱਦਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਕੁਛ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਟ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਲਿਵ ਇਨ ਸਕਾਈਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਹਾਜ਼ਰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਸਨ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸਕ ਨੇ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਈਪਾਈ 101 ਟਾਵਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ 828 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 163 ਫਲੋਰ ਹੈ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹਵਾ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਤਾਂ 230-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੇਲ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਸੌਫਟ ਸੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਡ ਟਾਈਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਰਤੀਲਾ, ਹਾਂ ਰਤੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 50 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ 300-400 ਕਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਰਿਕੁਅਲੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਗਾਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਕਰੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਡ ਮਿਕਸਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 25 ਮਟੀਰੀਅਲ 25 ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 140ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੋਸਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਪੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਇਆ। ਤੇ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਬੰਬਈ ਸੈਂਟਰ ਉਤਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਮਖੌਲਾ ਕਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਵੇ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੱਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸ਼ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਸਮਾਨ ਨੇ ਮੱਲੇ, ਐਤਾ ਲਾਉਣਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ।
ਹੋ ਜੁਗਨੀ ਦੇਖੇ ਟੁੱਟੀ ਚੁੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਉੱਗੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਕੁੱਗੀ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗੀ ਹੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਗਈ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਹੀਰੋ ਦੀ ਫੜ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪਸੂੜੀ ਪਈ ਵੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਔਰ ਅੱਜ ਹੈ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਡੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ KS ਨਾਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ IC ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਪੇਸ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦੇ? ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ এনवायरमेंट ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 160 ਮੰਜ਼ਲਾ ਉੱਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਫਲੈਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫਲੈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਂਬੀਐਂਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੌਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ 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 ਹਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਗਨ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਨ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਗਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆਉਣਗੇ ਕਰੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਫਟ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਫੁਕੇਗੀ ਇੰਨੀ ਲਿਫਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਿਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਫਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਤਲਬ ਪੈਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਚੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਸੋ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ এনवायरमेंट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਫਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ 20 30 40 ਲਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3,100,000 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨੀ ਬਿਜਲੀ ਰੋਜ਼ ਫੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਰ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਲਾ ਦਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਟੀਲ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੀ ਹੈ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਗਨਚੁੰਮ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਹੈ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੇਹੱਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ। ਹਾਂ, ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਗਲਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 98 95 ਡਿਗਰੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਲਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ? ਸਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣ? ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫੇਥ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ এনवायरमेंट ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਵਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ এনवायरमेंट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 130ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, of course। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 130 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦੀ ਵਿੰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਲਸ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ weight ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ weight ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੀ ਸੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੀਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ 480 ਫੁੱਟ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਿਸਟਰੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਬੀ ਦਾ ਏਲੀਅਨਸ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਬੀ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਈਵਨ 2021 ਚ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਐਡੇ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰੋਥ ਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੂਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 80-90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਈਏ। ਵਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮੋਡੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਬਣਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਏ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਵੇ ਔਰ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਪਸੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਅਰ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹਾਈਟ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈਏ, ਜਦ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ USA, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੈੱਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਆਫ 에ਅਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਪਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਆਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਣਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਗਲੋਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਭ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਡੋਰ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਟਿੰਗ, ਸਭ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।